बाबा साहब अंबेडकर की, स्वातंत्र वीर सावर जी की, महाराणा प्रताप की, संगोली रायण्ण की, महर्षि वाल्मीकि जी की, विश्वगुरु बसवण्ण की, संत कनकदास की, वीर रानी कित्तूर चन्नम्मा की, झांसी रानी लक्ष्मीबाई की। बोलो भारत माता की। जनता सेवा ग्रुप ವಿಜಯಪುರದ ನಮ್ಮ ಶೋಭಂ ವಾಡೇಕರ್ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ್ ವಾಡೇಕರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತಹ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಜನ್ಮ ದಿನೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ जो भाग्यनगर के हैदराबाद निजाम के अब्बू हैदराबाद के हरामखोर ओएसी केवलसी का बड़े अब्बू विधायक दक्षिण भारत के हमारा हिंदू टाइगर राजा सिंह जी, मंच पर उपस्थित जो सभी विजयपुर के हिंदू नेताओं, विजयपुर और कर्नाटक महाराष्ट्र के कोने कोने से आए हुए हिंदू जो कार्यकर्ता है और सबको मैं विजयपुर के आदिल शाह के बाप वो निजाम का बाप है, मैं आदिल का बाप हूँ। ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಹುಟ್ಟದೇ ಇದ್ರೆ, ಪ್ರತಾಪರು ಹುಟ್ಟದೇ ಇದ್ರೆ, ರಾಜಮಾತಾ ಅಹಿಲ್ಯಾಬಾಯಿ ಹೋಳ್ಕರ್ ಹುಟ್ಟದೇ ಇದ್ರೆ, ವೀರರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ರಾಯಣ್ಣ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಂತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಹುಟ್ಟದೇ ಇದ್ರೆ ಭಾರತ ಭಾರತ ಆಗಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು 1946ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ರು, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು? ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಉಡಿಬೇಡ್ರಿ, ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಮಾಡೋದಿದ್ರ हिंदुस्तान में जो सुअर है सबको पाकिस्तान को भेज दो, जो पाकिस्तान में शेर है वो हिंदुस्तान में लेके आओ, ऐसा बोला. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ? ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅನ್ನ ತಿಂತಾರೆ, ನೀರು ಕುಡಿತಾರೆ, ಗಾಳಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹರಾಮ್ಖೋರರು, ತಾಯ್ಗಂಡ್ರು, ನಮ್ಮಕ್ ಹರಾಮಿಗಳು, ಸುವರ್ ಕಾ ಬಚ್ಚ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ. ಇವತ್ತೇನು ನನಗೇನು ಲೀಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಧಾನಸಭಾದಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾಯ್ತು. मैं बोला विधानसभा में, राजा सिंह जी
हमारा विधानसभा अध्यक्ष मुस्लिम है लेकिन देशभक्त है। मैंने बोला मुगल से टिप्पू सुल्तान खादर तक मैं भाषण करूंगा। वो बोला नहीं नहीं टिप्पू सुल्तान तक उतना ही बोला। ಯಾರು ನೀವು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಗೆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ನೀವು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಗೆದ್ರೆ ನೀವು ಜೈಕಾರ ಹಾಕೋರು ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಾಗ ತಿಲ್ಲ ತುಳಿಲೋ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ 300 रुपए लीटर आएगा धर्मपुर। दूध तो नहीं मिलता है क्योंकि वो गाय भी नहीं भैंस भी नहीं। वो गधा भी गायब हो गया, कुछ भी नहीं मिलता होगा। इसके माँ का क्या करने का। हिंदुस्तान के खाते पीते श्वास लेते हैं, पाकिस्तान में क्या लोड़ा पड़ता है। ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಖಾದರ್ ಅವರು ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರವಾದ ಯಾವ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ। ಈ ವಿಧಾನಸಭೆ ಹುಟ್ಟದ ಮ್ಯಾಗ ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಎಂದೂ ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು। ಅವನು ಮೆಚ್ಚಬೇಕಲ್ಲ ಪಾಪ ಖಾದರ್ ಅವ್ರನ್ನ। ನಮ್ಮವನೇ ಒಬ್ಬ ಎತ್ತಿರ್ತ ಎಂದು ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬಸವಣ್ಣ ಚುಪ್ಪ ಈಗ ಹಿಂದೂ ಕಾಟ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜಯಂತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಜಾಪುರ್ನಾಗ। ಆ ಸುವರ್ಗಳು ಇಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡದನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋ ಇತ್ತು, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಚಿನಾಳಕ್ಕೆ। वो फ्लेक्स को क्या करते रहे चिनाल का, मुझे क्या करने वाला है। मैं तो जीत के आया हूँ, सिर्फ हिंदू वोटों के ऊपर ही जीत गया। सिद्धरामैया ने बोला मंगलूर में, बीजापुर का एक विधायक ने बोलता है बुर्का दाढ़ी वाला मेरा ऑफिस को मत आना। जमीर अहमद विधानसभा में मुझे पूछा, मुझे क्यों पैसा नहीं दिया भाई, बीजापुर में आपका लौंडा 1,20,00,000 है, नहीं आप पैसा हमारा बुर्का वाले को आने के लिए मना किया। अरे जमीर, माइनॉरिटी बोले तो सिर्फ मुसलमान नहीं है, जैन भी माइनॉरिटी है, सिख भी माइनॉरिटी है, क्रिश्चियन भी माइनॉरिटी है। नहीं नहीं पाटिल साहब हम 10 करोड़ देंगे आपको, 10 करोड़ देंगे। हम भी किसी से नहीं मांगते, बीजापुर के हिंदुओं ने। दादा सिंह साहब इधर हमारा कर्नाटक में 2-3 हरामी है, हमारी पार्टी नहीं है। मुझे हराने के लिए पैसा भेज दिया, आपको हराने के लिए एक वोट को 10,000 दिया उधर। वो ऐसे कुत्ता नहीं, कुत्ता मत बोलना, चोर बोलना। वो कुत्ता बहुत ईमानदार प्राणी है। हमको कुत्ता देश अभी पुलिस के पास कौन रहता है कुत्ता, मुदोल का कुत्ता भी चला गया अभी देश सुरक्षा। मैंने कल बोला हम एक डीएसपी को 1-2-3 पुलिस को सस्पेंड करेंगे। वो मिनिस्टर ने बोला, मैंने पूछा पुलिस क्या किया, जो सुवारों को विधानसभा में पास क्यों दिया आपने? होम मिनिस्टर है, आप चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक है, आपने परमिशन देते हैं, पुलिस को फ्री हैंड नहीं देते, उसको सस्पेंड किया तो नहीं चलेगा। तुम दोनों इस्तीफा दो, होम मिनिस्टर भी इस्तीफा दो, तुम्हारा ताकत नहीं है तो सिद्धरामैया तुम भी घर को जाओ। आज हमारा पुलिस ने
तीनों सुअर को आज पकड़ा हुआ है, जो पाकिस्तान के सपोर्ट में जो ये किया था उसको आज मैं धन्यवाद देता हूँ कर्नाटक पुलिस को। नम पार्टी में तो कर्नाटक में, हमारा पार्टी भी कर्नाटक में भी था। अंदर पुलिस स्टेशन यारिಗಾರೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ। ಈಗ ನಾವು ಅಪೋಸಿಷನ್ದಾಗ ಇದ್ರು ಏನೋ ಶಾಂತ ಐತಿ ಬಿಜಾಪುರ, ಅದು ಮ್ಯಾಗಿನವ್ರಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾಯ್ತು. ಅವ ಎತ್ತಂಗಳ ನಾ ಹೇಳ್ದೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ರಾಜಾಸಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ತರ್ಬೇಕು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೈತ. ಪಾಪ ಇದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದಿಟ್ಟು ಅದಾವ ಬಿಜಾಪುರ್ನಾಗ. ಇವತ್ತು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿಸಬಾರ್ದತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಳಗೇನೇನೋ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ದಾಂಧಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕತ್ತು. ನಮ್ಮವ್ರೆ ಹರಾಮ್ಕೋರ್ ಅದಾರ ಒಂದಿಷ್ಟು, ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ಟೈಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಐತಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಐತಿ. ಅವೇನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸಿ ತಮ್ಮ 15 मिनट पुलिस और मिलिट्री को बाहर रखे तो हम पूरे हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे। चनाल के हमारे घर में क्या हथियार है, हमारे क्या कांदा काटने के लिए है क्या? तुम मटन कह रहे तो हम कीमा करेंगे तुमको। ऐसा ऐसा वो बहुत ಈಕಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜಾ ಸಿಂಗ್ರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಾಗ ಅಳಿಗಾಡ್ಸ್ತಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಾಗ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬರೋದ TG ಇಲ್ಲ, ಹೆಂಗದಾರ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾಜಾ ಸಿಂಗ್ರು ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅವ್ರು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳದು. ಮೊನ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಖರ್ಗೆ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರು, ಯಾರು ಸಂಭಾಜ್ ಮನುಷ್ಯರು ಏನು ಭಾರತದ ಏನು ಮಾತು ನಮ್ಮ ಏನು ಹೆಸರು ಚರ್ಚೆ ಸಂಭಾಜ್ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೂ ಚುನಾವಣೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಹೊಡಿಕೆ ಬಾಳನ್ನು ಅವ್ರದ್ದು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದ? ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳ ಪರವಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಮಸೂತಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಲ್ಲು ಉಗಿತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ನೀವಿಂದ ತಿಂಡಿ ಏನಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳೇನೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಡೀದೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಇರೋದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೋಗ್ರೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಾಗ ತಿಂಡಿ. ಈ ದೇಶದಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನಂತ ಅವರ ಜಗದ್ಗುರು ಇದ್ದಾಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 10,000 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯಾರು ಅಪ್ಪಂದಪ್ಪ? ನಾ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಗುಡಿ ಗುಂಡಾರ್ದ ಯಾಕ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ? ನಾವು ಭಕ್ತರದೀವಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ದೇವ್ರಿಗೆ ಎದು ಕೊಡ್ತೀವಿ? ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸಿಗಲಿ. ಅನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ಜಗತ್ತಿನಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಿಂದೂ ಮಂದಿರ್ನಾಗ ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಮಸೂದಿಯಾಗ ಎಲ್ಲರ ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ರಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಇವತ್ತು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಗುಡಿಗಳು. ನಮ್ಮನೆ ಹೇಳೇನಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ, ನೀವು ಮಸೀದಿ ಮ್ಯಾಗ ಕಾನೂನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ರೊಕ್ಕ ತಗೊಂಡು ಇವರು ವಕಫಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕಟ್ಲಕ್ಕೆ ಕೊಡೋರು. ವಕಫದ ಆಸ್ತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋರಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ದೇಶನಾಗ 15 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ವಕಫ್ ನಾವು ಇದ್ದಲ್ಲ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು. ಅದು ಕಾಯ್ದೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ವಕಫ್ ಆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಬಡದಾಡ್ಲಕತ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತನೂ ಬಡದಾಡ್ಲಕತ್ತೀವಿ. 15 लाख ಎಕರ್ ನಮ್ಮ ದೇಶನಾಗ ನಮ್ಮದು ನಂಬರ್ 1 ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಕೈಯಾಗ ಐತಿ 18 लाख. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ಕೈಯಾಗ 16 लाख ಐತಿ. ಈ ವಕಫ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬಿಜಾಪುರ ಎಷ್ಟು ವಕಫ್ ಅದ? ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇದು ವಕಫ್. ಆ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕಿ ತೆಗೆದು ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಅದಾರ ಲೋಕರ್ ಸುವರ್ಕ ಬಚ್ಚ ಅವ್ರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಯಾರ.
ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನೇ ಒಕ್ಕಪ್ಪತ್ತಾರ, ಆ ಸಿವಿಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಒಕ್ಕಪ್ಪತ್ತಾರ, ಆ BLD ಮುಂದಿಂದು ಒಕ್ಕಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ದರ್ಗಾ ರೋಡ್ ಅದು ಒಕ್ಕಪ್ಪ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗುಡಿ ತರ್ವಿ ಅದೂ ಒಕ್ಕಪ್ಪ. ಬಿಜಾಪುರ ಒಂದು 5 ಎಕರೆ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನವನ, ಒಬ್ಬ IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಹಸಿನ್, ಅವ ಎಲ್ಲಾನು ಒಕ್ಕಪತ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಯಾನ. ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ನಾವು ಬಿಡ್ತಾ ಹೊಂಟಿವಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನಾಗ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಲಕ್ಕೆ ಸಹಿತ ಅವ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಇಂಥ ವಕಫ್ಗೆ ಇವತ್ತು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎದಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕಟ್ಲಕ್ಕ? 4 ಮೊರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆ ಇತ್ತವ್ರಿಗೆ, ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ನಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತು NIAದವ್ರು ಬಂದು ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ. ಸಿಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರೇನು ನೋಡಿ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಾಗಿರಲಿ. ಮೊನ್ನೆ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾರಪ್ಪ NIAದವ್ರು. ಇವತ್ತು ಈಗ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಅಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಬಿಡ್ರಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನ. ಒಂದು ಸಲ ಫ್ರೀ ಹೊಡ್ರಿ, ಏನು ಹೊಡಿತೀರಿ ಹೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ KG ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ರ, ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೋಡೇ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೀವಿ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದಾಗ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪ್ ಮ್ಯಾಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೊತ್ತು ಅಂದೆಲ್ಲ ಮೈ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ವಿಧಾನಸಭೆ ಏನೋ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಮ್ಗೆ. ಆ ರಾಮನಗರನಾಗ ನೋಡೋಬ್ಬ PSI 40 ಮಂದಿ ವಕೀಲರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ವಕೀಲ ಅವ ವಕೀಲ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಗುಡಿ ಬಗ್ಗೆ, ಜಡ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ತಾಯಿ ಬಂದಂಗೆ ಟ್ವಿಟರ್ನಾಗ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ನಾ ಕೇಳಿದೆ CMಗೆ ಏನ್ರಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮೊದಲು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆ PSI ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಒಂದು, ಎರಡನೇದು ಅವ್ನು ಗುಂಡ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನಾಗ ಅವ್ನು ಯಾವ ವಕೀಲ ಅದಾನ ಅವನು ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಮೊದಲು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಪರಮೇಶ್ವರ್ನ, ಹೇಳಿದೆ ಅವನೇನು ನಡೀದಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅಶೋಕ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಕಡೆಗೆ 2ನೇ ದಿವಸ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಳಗೆ ಕರ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಬ್ಬರು ನನ್ನ ಮಗ ಅದಾನವ, ಅವ ಇಂಥದೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಿಂದೂಗಳ ವಿರುದ್ಧ. ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ ಅವ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಪೊಲೀಸ್ PSIನ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನಾಗ ಇವತ್ತು ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರೂ ಕೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ದೇಶ ಉಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು ಹಿಂಗೆ ಕೂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶ ಎಲ್ಲೋ ರಾಜಾ ಸಿಂಗ್ ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರ ತೆಲಂಗಾಣದಾಗ, ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗೋ ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟಿದೆ. ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ 2ನೇ ಅವತಾರ ಯಾರು? ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ನಾವು ಮಾರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಇವತ್ತು ಏನು ಅಯೋಧ್ಯ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಾವು ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ 500 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯ್ತು. ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ. 5 ವರ್ಷನಾಗ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತ ನಾವು ಮಾಡೇ ತಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ದೊಡ ಚಂದಾಗಿರಂಗಿದ್ರೆ ಇರ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ವಾಪಸ್ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕರೆ ಬರ್ರಿ. ಇಲ್ಕಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತು ನೀವೇನಾರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೀದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಲಗ್ನ ಆಗೋದು, 2 ಹಡಿದು. हम 5 हमारा 25 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. करते कानून ತರೋರೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ. ಇದು ಭಾಳ ದಿವಸ ಜಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಈ ಸರ್ಕಾರ. ಇದು ಲೋಕಸಭಾ ಗಣನೆ ಹಿಂಗೆ ಬರೋಕತ್ಕೋತದೆ. ಮನೆ ಏನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತೆಗೆದು ಬರೆದು ಸರ್ ಡಬಕ್ಕತ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬತ್ತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರವಾಗಿ ಅವರೇ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಡೋಜರೇ ಬಿಡೋಜರೇ ಖತಮ್ खत्म अतल राहुल गांधी खत्म हो गया. वो खुद को वही खत्म हो गया. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ
ಎರಡನೇ ಅವತಾರನೇ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ಏನರೇ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರದೇ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಯೋಧ್ಯ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಅವತ್ತು ರಾಮನ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿಲ್ಲಪ್ಪ? ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಹತ್ರ ನೋಡು, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕಣ್ಣೀರು, ಎಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ಯಾನ ಖುಷಿದಿಂದ. ನಮ್ಮ ರಾಮ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಅಯೋಧ್ಯದಾಗ ಕೂತ, ಬರೇ ರಾಮನಾಟ್ಯ ನಾವು ಕುಂಡ್ರಿಸಲ್ಲ, ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂತೂ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ, ಮಥುರಾ ಕೃಷ್ಣನೂ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೊಡೆದು ಮಸೀದಿ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅವತ್ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಭಾರತವನ್ನು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡುವವರೆಗೇನೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ನಾ ಮೋದಿಯವ್ರು ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರೋರು ಭಾಳ ಡೇಂಜರ್ ಅದ. ಮೋದಿ ನಂತರ ಮೋದಿ ನಂತರ ಯೋಗಿ ಬಂದಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ನಾ ಬಂದಾಗ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್, ಹೊಸ ಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ರಾಜಾ ಸಿಂಧರು ನಾಳೆ ಹೊಂಟಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಕರೆದವ, ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ್ರ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂದ್ರು तुम बागलकोट को सोचो, बेलगाम को सोचो, हम क्यों सोचेंगे सर? हम बीजापुर में हराम है, हमारे लोग बहुत हमको मान सम्मान दिया है, हमारा जो जिंदगी का इन ಭಾಳ ದಿವಸ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 60 ಏನೊಂದು 10-15 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೊರಗಾಗ್ತಾರೆ ಮೋದಿ. ನಮ್ಗೆ 75ಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನಿದ್ದು ಬಿಜಾಪುರನಾಗಿದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಕೊನೆ ಮಾಡೋದು. ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾ, ಕೊಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಬಾ, ಗದಗ ಇದು ಸಾರಿ ಯಾವುದು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಾ, ಎಲ್ಲಿಗೂ ಅಂದ್ರೂ ನನಗೆ ಹೆಸರು 2 ದಿವಸದಿಂದ ಅದೇ ತಿಳಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ನಾಳೆ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಬರೋದು, ನಾನು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹೋಗ್ಬರೋದಲ್ಲ, ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬಿಜಾಪುರನಾಗೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಏನು 4 ವರ್ಷ MLA ಇರ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟರೊಳಗನೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೇನೋ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಹೆಂಗ್ ಬಿಜಾಪುರನಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ತಲೆಯೇ ತೆಗಡಂಗ. शिवाजी महाराज का जो गो रक्षा किया सर, ये बीजापुर में किया है. इधर एक कौन सा शापुरा है ना, वो जो आपने बोला 12 वर्ष में वो इधर ही हो गए, उसका हाथ काट लिया. आदिल शाह का मिलने के लिए आए थे, उनका पिताजी शाहजी राजे के साथ. ಬಿಜಾಪುರ ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಭಾಳ ಈ ಮೂರ್ತಿ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾ ಕೂಡಿಸಿ ಯಾರು ಕೂಡಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮರಾಠ ಸಮಾಜದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಮೂರ್ತಿ ಕೂಡಿಸಿ लाल कृष्ण अपवानी, सुषमा स्वराज, अनंत कुमार आए थे सर इसका उद्घाटन के लिए. वहाँ पूरा ये भी बहुत टाइट किया था. हमारा एक बहुत खड़क ऑफिसर था चरण रेड्डी SP बोल के, वो कांग्रेस गवर्नमेंट ने बहुत टाइट किया था. ये भी इधर पूरा कर्फ्यू लगाए थे. सिर्फ अडवाणी जी आके हमने उद्घाटन किया. बाद में बाबा साहब अम्बेडकर स्टेडियम में 2 लाख लोगों का एक बड़ा रैली किया था. ಈ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜದ ಅಷ್ಟೇ ಕುಡಿಸಿಲ್ಲ ನಾವು. ಅವರು ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್, ಅಹಿल्याबाई ಹೋಳ್ಕರ್, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್, ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ಗಳಿಗೆ ದೇಶಭಕ್ತರ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ನಾನು ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ. ಇದು ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಮಾರ್ಗ ಐತಿ. ಶಂಭುರಾಜ ಚೌಕ್ ಗೋದಾವರಿ ಬಲ್ಲಿ ಐತಿ. ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ದು ಬಬಲೇಶ್ವರ ನಾಕಾದಾಗ ಐತಿ. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ರದ್ದು ಬಬಲೇಶ್ವರ ನಾಕ ಮುಂದದು ಯಾವುದೋ ಇದು ಮುಂದೆ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅದ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್, ಸ್ಟೇಷನ್ ರೋಡ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಾರ್ಗ್, ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾವ್ ಮಾರ್ಗ್, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಮಾರ್ಗ್, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ ಕೂರ್ಸಿವಿ. ಒಂದು ಹರಾಮ್ಪುರ ಇವನ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ಔರಂಗಜೇಬನ ಹೆಸರು, ಏನು ಆಲಮಗೀರ್ ರೋಡ್, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಕಲಾಂ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಪೂರೆ 30 ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ ಅಂದ್ರೆ ನಂದೇನಾರ ಕಟೌಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಇನ್ನು ಕಾಯಂ ನೀವು ಎಂದೂ ಆರಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಕಾಯಂ ಭಗವಾನೇ ಆರಿಸ್ಬೋದು. ಬೇಕಾದ ನಗವಡ್ರಿ, ಬೇಕಾದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ಲೀಡರ್ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಗ ಬಿಜಾಪುರ್ನಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಾ ಬಸವನಗೌಡರೇ ಬರಲಿ ಯಾರು ಬರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೈ ಚಲೇಗ ಹರ ಇದ್ರ रहेगा भगवा. बात होती रही। जय हिंद, जय कर्नाटक।